The yoga is very usually a series of ups and downs till you get to a certain height. एक निर्दिष्ट उच्चतार पहुंचवा पर्यंत योग होउछि उतरण और अवतरण एक धारा। परम प्रभु श्री अरविंद होउछि वाणी मांकर गोटे वाणी आम पठन करवा। द सोल इज द डिवाइन मेड इंडिविजुअल विथआउट सीजिंग टू बी डिवाइन। आत्मा होउछि दिव्य हबार निवृत्त हो नथिबा भगवान को द्वारा सृष्ट व्यक्तित्व। श्री मांकर होउछि वाणी प्रभु मांकर दुईटी वाणीर पठन सहित प्रभु मां चरण कमल आम अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊँ। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित रही समस्त भाई बापा मान को वंदे मातरम आ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ में चलते आम किसी क्षण नीरव ध्यान सेवा प्रभुंकर मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सहित। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 719। आज मंत्रमयी सावित्री को आवृत्ति करने आम बस्ता बालेश्वर आमर अति प्रिय अरुण भाई को आम अनुरोध करवा। भाई आपण मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति करतु। आम समस्त नीरव प्रभु मां प्रति ध्यान देव समस्त साइलेंस हेबा। आज मंत्रमयी सावित्री पठन पृष्ठ संख्या रही 719 बुक 12 एपिलॉग द रिटर्न टू अर्थ। Hast thou not taken my heart to treasure it in the secure environment of thy breast, awakened from the silence and the sleep I have consented for thy sake to be. By thee I have greatened my mortal arc of life, but now for heaven's unmapped infinitudes thou hast brought me thy illimitable gift. If to fill these thou lift thy sacred flight, my human earth will still demand thy bliss. Make still my life through thee a song of joy, and all my silence widened deep with thee. A heavenly queen consenting to his will, she clasped his feet by her enshrined hair enveloped in a velvet cloak of love, and answered softly like a murmuring lute. All now is changed, yet all is still the same. Lo, we have looked upon the face of God, our life has opened with divinity. We have borne identity with the Supreme and known His meaning in our mortal lives. Our love has grown greater by that mighty touch and learned its heavenly significance, yet nothing is lost of mortal love's delight. Heaven's touch fulfills but cancels not our earth. Our bodies need each other in the same lust. Still in our breasts repeats heavenly secret rhythm. Our human heartbeats passionately close. Still am I she who came to thee mid the murmur of sunlit leaves upon this forest verge. I am the matron, I am Savitri. All that I was before, I am to thee still, close comrade of thy thoughts and hopes and toils. All happy contraries I would join for thee. All sweet relations merry in our life. I am thy kingdom even as thou art mine. The sovereign and the slave of thy desire, thy prone possessor, sister of thy soul, and mother of thy wants, thou art my world. The earth I need, the heaven my thoughts desire, the world I inhabit, and the God I adore. धन्यवाद भाई। आम एत जाए नीरव ध्यानस्थ थी।
प्रभुंकर मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सहित परवर्ती कार्यक्रम चलते प्रभु मां चरण कमल रे भक्ति नैवेद्य अर्पण करवा। आज कार्यक्रम रे प्रभु मां चरण कमल रे भक्ति नैवेद्य अर्पण करने आमर अति प्रिय संगीता अपा बहलदा मयूरभंज अपा को अनुरोध करवा। आमर दुई जन संगीता अपा अच्छा संगीता अपा बहलदा मयूरभंज आमर संगीता अपा को अनुरोध करवा से गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु मां चरण कमल रे निवेदन करेंगे। अपा धन्यवाद घे नमो प्रशंसा तुम्हें घेना। धन्यवाद घे नमो प्रशंसा तुम्हें घेना। मंगलमयी मां तुम्हें करुणामयी जननी तुम्हें। मंगलमयी मां तुम्हें करुणामयी जननी तुम्हें। पाइछु जहाँ जीवने आमे पाइछु जहाँ जीवने आमे सबूत करुणा दाने। धन्यवाद घे नमो प्रशंसा तुम्हें घेना। धन्यवाद घे नमो प्रशंसा तुम्हें घेना। जीवन दाता मां तुम्हें मुक्ति दाता जननी तुम्हें। जीवन दाता मां तुम्हें मुक्ति दाता जननी तुम्हें। भूले बोने के बे तुम्हारी प्रेम भूले बोने के बे तुम्हारी प्रेम। पाइछु जहाँ मंगल दाने। धन्यवाद घे नमो प्रशंसा तुम्हें घेना। धन्यवाद घे नमो प्रशंसा तुम्हें घेना। मंगलमयी मां तुम्हें करुणामयी जननी तुम्हें। मंगलमयी मां तुम्हें करुणामयी जननी तुम्हें। देवा को मागो चरणे तुम देवा को मागो चरणे तुम। नाही किछि प्रतिदान। धन्यवाद घे नमो प्रशंसा तुम्हें घेना। धन्यवाद घे नमो प्रशंसा तुम्हें घेना। मंगलमयी मां तुम्हें करुणामयी जननी तुम्हें। पाइछु जहाँ जीवने आमे पाइछु जहाँ जीवने आमे सबूत करुणा दाने। धन्यवाद घे नमो प्रशंसा तुम्हें घेना। धन्यवाद घे नमो प्रशंसा तुम्हें घेना। धन्यवाद घे नमो प्रशंसा तुम्हें घेना। Gratitude at the lotus feet of our divine mother. दिव्य जननी जय हो। भगवती मां जेते भी प्रशंसा करिबा एवं जेते भी तांको गौरवान्वित करिबा जेते भी तांको धन्यवाद देबा सेते सेते ही हमर चैतिक उन्मिलन रहिबो। कारण से सेही भली
ଏ ଜଗତ ଏ ବିଶ୍ୱ ଲୀଳାର ରଚୟିତା ସିଏ, ସକଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅଧିକାରିଣୀ ସିଏ ଏବଂ ଗୋପନରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଦାତ୍ରୀ। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବା। ସୁନ୍ଦର ବନ୍ଦନାଟି ନିବେଦନ କରୁଥିବାରୁ ସଙ୍ଗୀତା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବା। ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଗ ସମ୍ମାନୟ ମହାଗ୍ରନ୍ଥର ଆଲୋଚନା ସାଧରେ ଆମେ ବ୍ରତୀ ହେବା। ଦି ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆମକୁ ତ ବ୍ରତୀ କରାଉଛନ୍ତି ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଭାଇ ବରଗଡ଼ରୁ। ଭାଇଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସାବଲୀଳ ଆଲୋଚନା ଓ ସାଧେୟ ଆମକୁ ବିମୁଗ୍ଧ କରିଦଉଛି ଏବଂ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଦିବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅମୃତ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବାରେ ସେ ବହୁତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ଭାଇଙ୍କର ଏକ ନୂଆ ବିଷୟଟି ଆଜି ହବ, ନୂଆ ଚାପ୍ଟରଟି ଆରମ୍ଭ ହବ। ଚାପ୍ଟର 12 ପାର୍ଟ 2 ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧି, ଦି ରିଏଲାଇଜେସନ ଅଫ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ଚାପ୍ଟର 12 ପାର୍ଟ 2 ଦି ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ ଯୋଗ। ଏହି ବିଷୟଟିର ଉପକ୍ରମଣିକା ସହିତ ଆଲୋଚନାକୁ ସେ ଆଗେଇ ଯିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ମାଙ୍କର ମାତୃ ସନ୍ତାନ ଯିଏକି ତିଳେ ତିଳେ କରି ସମସ୍ତ ଜୀବନକୁ ସେ ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ଗତିଧାରାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ସବୁ ଯାହା ସବୁ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ସେ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦା, ବେଙ୍ଗାଲର। ତାଙ୍କର ଆଜି ସେ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଛାଡିଛନ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ସେ ଅଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସେ, ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ସେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଅମୃତ କଥା ମାତୃଭବନରେ ଏବଂ ଅନେକ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ବାସ୍ତବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରିଦେଇଥାଏ। ସେ ଆଜି ଆମର ମାଙ୍କ କୋଳକୁ ସେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ଅବସର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହି ଏବଂ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସେ ଆଗେଇ ନେବେ। ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଭାଇ ବରଗଡ଼। ଭାଇ ଶ୍ରୀମାତା ଶରଣ ମମ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣ ମମ। ଆଜିର ଅନଲାଇନ ପାଠଚକ୍ରରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ସାଦର ସପ୍ରେମ ନମସ୍କାର, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ ପୂର୍ବକ ଆଜିର ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋଚନା, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆଜି ରହିଛି ପ୍ରଫେସର ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବିଶ୍ୱରେ ଯାହା କିଛି ଘଟେ ତାର ପଶ୍ଚାତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପଟି ରହିଥାଏ। ଭାଗବତୀ ଶକ୍ତିର ବିନା ଅନୁମୋଦନରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କେବେ ବି ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅନେକ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ସବୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଦେଖାଯାଉଛି, ତାପରେ ମହାମାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଦୁର୍ବିପାକ ଦେଖାଯାଉଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏସବୁ କଣ ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଭଗବାନ କଣ ନିଜ
ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ ଏମିତି ଅସଙ୍ଗତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତାର ଉତ୍ତର ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ, ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛୁ, ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଯେଉଁ କରୁଛୁ, କୋଉଟା ସଙ୍ଗତି କୋଉଟା ଅସଙ୍ଗତି, କୋଉଟା ଉଚିତ କୋଉଟା ଅନୁଚିତ, କୋଉଟା ନ୍ୟାୟ କୋଉଟା ଅନ୍ୟାୟ, ୟା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମଣିଷର ମନୋବୁଦ୍ଧିର କସରତ। ଏଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର କଣ ଯାଏ ଆସେ? ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ଦୁର୍ବିପାକ, ତାହା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏତ ସେମିତି ହେଇନପାରେ। ଆମେ ଯଦି ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେବା, ତାର ଯଥାର୍ଥ ମର୍ମ, ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଧାରଣାଟିକୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତ ହେଲେ ତ? ଆମେ ତ ନିଜେ ନିଜର ଧାରଣାରେ ଏତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ ରହିଥାଉ ଯେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟି ପଚାରିବା ପାଇଁ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରୁନା। ଆମେ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଏତେ ଦମ୍ଭୀ, ଏତେ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେମିତି ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେଇଥିବା ଏବଂ ତା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ଅବଶ୍ୟ ବୁଝାଇଦେବେ। ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଘଟେ, ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମେ ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁନା, ବୁଝିବା ତ ଦୂରର କଥା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁ ବା ଯାହା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ, ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମିତି ଘଟିନଥାଏ। ଆମର ଦୃଷ୍ଟିର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଦୃଷ୍ଟିର ସୀମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ। ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିର ସୀମା ତ ସୀମିତ, ପୁଣି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି କଥା ତ ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଜଗତର ଅନୁଭୂତି। ଏବଂ ଗୋଟେ ଘଟଣା ବା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ବା ଗୋଟେ ଦେହଧାରୀ ସତ୍ତା, ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା ସବୁ ବାହ୍ୟ ଘଟଣା ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ତା ସହିତ ତାର ଅନ୍ତର୍ଚେତନାର ବହୁତ କମ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଆମକୁ ବାହ୍ୟ ଯାଏ, ତା ସହିତ ତାର ଅନ୍ତର୍ଚେତନାଗତ ଅବସ୍ଥାର ବହୁତ କମ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ଅତି ସ୍ଥୂଳ ଆମର ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଧାରଣା ସବୁ। ତେଣୁ ଏହା ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଚେତନା, ତାର ଯାତ୍ରା ଏବଂ ତାର ଯାବତୀୟ ଅନୁଭବର କ୍ୱଚିତ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ବାହ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ନାହିଁ। ଏକଥା ସ୍ୱୟଂ ମା କହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମବାସୀ ମାନେ ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ହେଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ସେମାନେ ସେ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରୁ ଉଠି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସେ ଆଉ ଟିକେ ଆହା ଚୁଚୁ କରିଥାନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ମା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାଗିଦ କଲେ, To mourn the death of Sri Aurobindo is an insult to Sri Aurobindo. ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ତ୍ୟାଗରେ ଶୋକ ପ୍ରକଟ କରିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅପମାନ। ଆଜି ମାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ, ଅନନ୍ୟ ଅନୁଗାମୀ, ମାତୃ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ଯୋଦ୍ଧା, ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଆଗ ଧାଡିର ସୈନ୍ୟ, ଏବଂ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ,
ଆମର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦା, ପ୍ରଫେସର ବିଶ୍ୱନାଥ ରାୟ ଆଜି ଆଉ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ନାହାନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ମା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅତି ଯୋଗ୍ୟତର ବିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଦରକାର ଗୋଟେ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ଆଧାର, ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ଆଧାର ଏବଂ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବେଶ। ମା ଅବଶ୍ୟ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଜନ୍ମର ଏଇ ପରିଚୟ, ଏଇ ପୋଷାକ, ଏଇ ବାହ୍ୟ ଆବରଣ, ଏଇ ମୁଖାରୁ ଅବ୍ୟାହତି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମା କହିଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ has not left us, he can never leave us। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାଟା ଜଣେ ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ ସମାନ। ଆମେ ପୋଷାକଟି ବଦଳେଇ ଦେଲେ କଣ ଆମର ପରିଚୟ ବଦଳିଯାଏ? ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ଆମେ ସମସ୍ତେ এই ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୋଷାକ ବଦଳେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର କର୍ମୀ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କପି, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଗୋପୀ, ସତ୍ୟ ଯୁଗର ତପୀ, ଆବହମାନ କାଳରୁ ଆମେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରହିଥିବା। ଆମର କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ। এই ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ରୂପକ ପୋଷାକଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ପରେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଗୋଟେ ନୂତନ ପୋଷାକ ଧରି, ନୂତନ ଉତ୍ସାହରେ, ନୂତନ ଶକ୍ତି, ନୂତନ ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରି এই ପୃଥିବୀକୁ ଫେରି ଆସିବା। এই ପାର୍ଥିବ ଚେତନା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ହେବା, ତାଙ୍କର ସହାୟକ ହେବା। ସେ ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହିଁ ଆମକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିତ୍ୟ ନୂତନ ଭାବରେ ସେ ଗଢ଼ି ତୋଳୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦା, ତାଙ୍କୁ ମୋର ସଶ୍ରଦ୍ଧ ପ୍ରଣାମ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦିଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୋର ପରିଚୟ ନାହିଁ, ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ। ଛୋଟ ଦିନରୁ ମୁଁ ପାଠଚକ୍ର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଲା ଦିନରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖି ଆସିଛି, ଶୁଣି ଆସିଛି। ଦାଦା ଯଦିଓ ବଙ୍ଗଳାରେ କହନ୍ତି, ମଝି ମଝିରେ ଇଂରାଜୀ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି, ଇଂରାଜୀ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝି ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବଙ୍ଗଳା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶତକଡ଼ା 80% ମୁଁ ବୁଝିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଯେ ମୋର ଯେଉଁ ମାତୃଭାଷା, ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ସମ୍ବଲପୁରୀ କୋଶଲି ଭାଷା, ତା ସହିତ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର, କଥିତ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ବହୁତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଉଭୟ ଭାଷାର ଏକ୍ସେଣ୍ଟଟା ପ୍ରାୟ ସମାନ। ତେଣୁ ବହୁତ କଥା ମୁଁ ସେ ଏକ୍ସେଣ୍ଟରୁ ଠଉରେଇ ନିଏ। ସର୍ବୋପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ କିଛି କହେ, ସେ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ କହୁନା କାହିଁକି, ଯଦି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ତାର ଆନ୍ତରିକ ହେଇଥାଏ, ତାର ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଯଦି ବାହାରୁଥାଏ ଏବଂ ଅନୁଭବ ସିଦ୍ଧ ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଶ୍ରୋତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଶ୍ରୋତା ସେ ଭାଷାଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବହିତ ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ସେ ଭାଷାଟି ଶ୍ରୋତା ଜାଣିଥାଉ ବା ନଥାଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ଗୋଟେ କମ୍ପନ ଥାଏ। ସେଇ କମ୍ପନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ, ସେ ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରୋତାର ଚେତନାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ। ସେଇ ଭାବରେ ବି ଅଧିକାଂଶ, କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ, ଏଥିରେ କିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ନାହିଁ, ଅଧିକାଂଶ ଶ୍ରୋତା ଓଡ଼ିଶାର ସେଇ ଭାବରେ ଦାଦାଙ୍କର ଭାଷଣ ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଚେତନାରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପୂଜ୍ୟ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦା ସେ ଥିଲେ
ଜଣେ ସାଧକ, ଅନୁଭବ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ, ଯିଏକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଧାରାଟିକୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯିଏ ପ୍ରୟୋଗ କରିନଥିବ ସିଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, ତା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଭିତରକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ବିଶ୍ୱନାଥ ଦା ଯୁଆଡେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ମା ବହିକୁ ବାରମ୍ବାର ଫେରି ଆସନ୍ତି। ମା ବହିର ବିଭିନ୍ନ ବାକ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେ ଏମିତି ଭାବରେ ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି, ମୋର ଅନୁଭବ ହେଇଛି ଅନେକ ଥର ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ଆରେ ଏତେ ସହଜ ଏତେ ସରଳ ଭାବରେ ଦାଦା ବୁଝେଇଦେଲେ ଏ ବାକ୍ୟଟି, ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ସେମିତି କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲି। ଜଣେ ଅନୁଭବ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ହିଁ ସେଭଳି କହିପାରେ। ଯିଏ ବହି ପଢିକରି ନିଜର ବୌଦ୍ଧିକ ଜ୍ଞାନ ବା ପୁସ୍ତକଗତ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବ, ସିଏ ହୁଏତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଚମତ୍କୃତ କରିପାରେ ତାର ଭାଷଣ ଶୈଳୀରେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜିଜ୍ଞାସୁକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯିଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ଯିଏ ବ୍ୟାବହାରିକତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ତାକୁ ତ ମୋଟେ ଠିକ ଲାଗିବ ନାହିଁ ସେଭଳି ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଏବଂ ସେଭଳି ମନଗଢା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କେବେ କରିନାହାନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ ଦା। ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଶିରୋବନ୍ଦ ଯୋଗ ଇଜ ଭେରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ଏବଂ ଏଟା ଆମର ଜୀବନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାରେ ଛୋଟ ବଡ କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ କରିପାରିବା। ଠିକ ଭାବରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ହିଁ ଯୋଗ। ଯୋଗ ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର କଳା। ପୂଜ୍ୟ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦା ମା ବହି, ମାତୃରଚନାବଳୀ, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଗ ପତ୍ରାବଳୀ, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଯେଉଁଭଳି ସାରଗର୍ଭକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ଅନେକ ଜିଜ୍ଞାସୁମାନଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସାର ସମାଧାନ କରିଥାଏ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସାଧକମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥାଏ, ମା ଶ୍ରୀଙ୍କର ଲେଖା ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମା ଶ୍ରୀଙ୍କର ଲେଖା ପଢିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରିତ କରିଥାଏ, ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ଏବଂ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସ୍ଥାନ, ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ ଦା। ସବୁ ଜାଗାରେ ପାଠଚକ୍ରରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ମାତୃନିବାସ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ନିକଟସ୍ଥ ଅନ୍ୟତମ ଦେହାଂଶ ପୀଠ ଦେଦର ନୂଆପଲ୍ଲୀ ମାତୃକ୍ଷେତ୍ର, ସେଠାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁବାର ଦେଖିଛି। ନିକଟ ଅତୀତରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି ମାତୃଭବନରେ ଗତ ଏପ୍ରିଲ 6-7 ତାରିଖରେ। ସେଟା ଥିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଶେଷ ସାକ୍ଷାତ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ କହିବାକୁ ଗଲେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଏ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବାଣୀରେ, ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ତାରୁଣ୍ୟର ଝଲକ, ତିଳେ ମାତ୍ର ନିସ୍ତେଜତା, ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ବା ଉଦାସୀନ ଭାବ ତାଙ୍କର ଚାଲି ଚଳଣି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ତେଜଦୀପ୍ତ ଚେହେରା, ଏଥିରେ କୌଣସିଥିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଭଳି ନିସ୍ତେଜ ହେବାର ଦେଖି ନାହିଁ। ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଯୋଗୀର ଲକ୍ଷଣ। ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଠଚକ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଗ୍ରଣୀ ଥିଲେ ପୂଜ୍ୟ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ
ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରପତ୍ତି ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଏବଂ ପ୍ରପତ୍ତି ମହାଶୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଠଚକ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ ଭାବରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ ଦା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବାସିନ୍ଦା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ପ୍ରୀତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ଅଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମା ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ଆଧାର ପ୍ରଦାନ କରି ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ମାଙ୍କର ଯୋଗର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଏହି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିବ। ପୂଜ୍ୟ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତାରେ ନିମଗ୍ନ ହେବା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ୟା ପରେ ଆମେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟର ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ରମରେ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗର 12 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଅଧ୍ୟାୟଟି ହେଉଛି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦର ଉପଲବ୍ଧି, ଦ ରିୟଲାଇଜେସନ ଅଫ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। ଏ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ କଣ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମତେ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ କଦାପି ମୋର ଅନୁଭବ ସିଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ପଢି ଶୁଣିକରି ଯେତିକି ମୋର ଜ୍ଞାନ ହେଇଛି, ଅନୁଭବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଦୂରରେ। ଯଦିଓ ତା ସହିତ କ୍ଷୟଟିଏ ଲାଗିଛି, କ୍ଷୟଟିଏ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଜାଣିବାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରହିଛି। ଯଦି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଜାଣିବା ଦରକାର କଣ? ତେଣୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମୋ ସହିତ ଯେତିକି ଯୁକ୍ତ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେତିକି ଯୁକ୍ତ, କାହାଠି କମ ବେଶୀ ନୁହନ୍ତି। ତେବେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ କଣ ଆମେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ ଟିକେ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା। ଯିଏ ପରାତ୍ପର ଭଗବାନ, ପରା ଏବଂ ଅପରା ଉଭୟ ପ୍ରକୃତିର ବାହାରେ ଯିଏ ଥାନ୍ତି, ସିଏ ହେଲେ ପରାତ୍ପର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଯିଏକି ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଅନାକାର, ଅନାଦି, ଅନନ୍ତ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥିଲା, କିଛି ବି ନଥିଲା, ଆକାଶ ବି ନଥିଲା, ଶୂନ୍ୟ ବି ନଥିଲା, କିଛି ବି ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଭଗବାନ, ସେ ପରାତ୍ପର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ କିଛି ଲୀଳା କରିବାକୁ। ଲୀଳା କେମିତି କରିବେ? ବ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ ସିନା କିଛି ଲୀଳା ହବ। ତେଣୁ ସେ ଚାହିଁଲେ ଅବ୍ୟକ୍ତରୁ ବ୍ୟକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ପୁଣି ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇକରି ଗୋଟିଏ ରୂପରେ ରହିଲେ କେମିତି ଲୀଳା କରିବେ? ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ଅତି କମରେ 2 ଜଣ ଦରକାର। ତେଣୁ ପ୍ରଥମତଃ ସେ ନିଜ ଭିତରୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଗମାୟା ଶକ୍ତିଙ୍କୁ। ସେ ଶକ୍ତି କରିବେ କଣ ନା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅବ୍ୟକ୍ତରୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ। ଅବ୍ୟକ୍ତରୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର କଣ? ତାଙ୍କୁ ଆବୃତ କରିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ସୀମାବଦ୍ଧ କରିବା ଦରକାର। ଯେ ସୀମାହୀନ
ସେ କେମିତି ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ରୂପ ଅର୍ଥ ସୀମିତ, ପ୍ରକାଶ ଅର୍ଥ ତାର ଗୋଟେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଗଲା। ଅସୀମ କେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସୀମିତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସୀମିତ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଗୁଣ ଭିତରୁ କିଛି ଗୁଣକୁ ଆବୃତ କରିଦେବା ବା ଲୁଚେଇ ଦେବା। ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସଂକଳ୍ପରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଯୋଗ ମାୟା। ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଗମାୟା ଶକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆବୃତ କଲେ। ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ତରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଠୁ କମ୍ ଆବୃତ କରି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ କଲେ ଯୋଗମାୟା, ସିଏ ହେଲେ ଆନନ୍ଦମୟ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ଆନନ୍ଦମୟ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ପରାତ୍ପର ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ, ପ୍ରଥମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ସବୁଠୁ କମ୍ ଆବୃତ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ଅନାବୃତ, ତଥାପି ସେ ଆବୃତ, ଏବଂ ସେଟା ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦମୟ ରୂପ। ଆନନ୍ଦ, ଆମେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ କହୁ ସେଟା ସେ ଆନନ୍ଦର ଲେଶ ମାତ୍ର ନୁହେଁ। ତାର ଗୋଟେ ତୁଚ୍ଛ କିରଣ ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ, ଅତି ବାହ୍ୟତମ ତୁଚ୍ଛ କିରଣ ବିନ୍ଦୁ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନେସରେ, ଉତ୍ତପ୍ତ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ଧାତୁ ତଳା ହେଉଛି, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ କେତେବେଳେ ଛିଟିକି ଆସିଲା, ସେଭଳି ତାଠୁ ଆହୁରି କମ୍। ଏବଂ ତଥାପି ଯାହାହେଲେ ବି ତ ସେଇ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ବୋଧେ ସେ ପରମ ଆନନ୍ଦ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦର ଉଚ୍ଚତମ ଅବସ୍ଥା, ସେ ଆନନ୍ଦମୟ ବ୍ରହ୍ମର ଝଲକଟେ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭବଟି ରହିଛି, ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ମଣିଷ ଯାହାକୁ ସୁଖ ବୋଲି କହେ, ସେଟା ହେଉଛି ସେ ଆନନ୍ଦ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗର ବିକୃତତମ ରୂପ। ବିକୃତତମ ମାନେ ଅତି ହୀନ, ସ୍ଥୂଳ, ବାହ୍ୟ ଅବସ୍ଥାଟି ହେଉଛି ସୁଖ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାଣନ୍ତି। ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଦୌଡ଼ିଟେ ପକେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ସୁଖ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ। ମଣିଷ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସୁଖାସକ୍ତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କାରଣ ସେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ଜୀବ। ସେ ଯାହା କରେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ। ମା ବହିରେ ଲେଖା ଅଛି, କ୍ଷମତା, ଧନ ଓ କାମ, ଏ ତିନୋଟି ମଣିଷର ଅହଂ ସକାଶେ ପରମ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବସ୍ତୁ। ଏ ତିନୋଟି ପ୍ରକୃତିରେ କାହିଁକି ମଣିଷକୁ ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତି? କଣ ପ୍ରଲୋଭନ ରହିଛି ତାଙ୍କ ହାତରେ? ସେ ପ୍ରଲୋଭନଟି ହେଉଛି ସୁଖ ବା ସୁଖର ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଯେମିତି ହାତରେ କଣ ଗୋଟେ ଧରି ଆମେ ଯଦି ଗାଈ ମୁହଁ ରଖିବା, ତା ପାଖରେ ରଖିବା, ସେ ଆମକୁ ଅନୁସରଣ କରିବ। ସେ ହାତରେ କିଛି ନଥାଉ ପଛେ, ତାର ଧାରଣା ଯେ ହାତ ଭିତରେ କଣ ଗୋଟେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଅଛି। ସେ ଗାଈ ହଉ କି କୁକୁର ହଉ, କୌଣସି ପଶୁ, ସେମାନେ ସରଳ ଜୀବ, ସେମାନେ ଭଳି ଯାଆନ୍ତି। ଠିକ ସେଇଠୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତା, ଧନ ଏବଂ କାମ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ଲୋଭଟି ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ଆମେ ଭାବୁ ସେଟା ଆମକୁ ଚିରନ୍ତନ ସୁଖ ଆଣିଦେବ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅନୁଧାବନ କରୁ। ପରିଶେଷରେ ନିରାଶ ହଉ, ସେ ଭିନ୍ନ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଚେତେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ପରମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ ଗୋଟେ ରହିଛି, ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। ସଚ୍ଚିତ୍ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ଉଚ୍ଚତମ ଶିଖର ହେଉଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦମୟ ବ୍ରହ୍ମ। କ୍ଷମା କରିବେ, ଉଚ୍ଚତମ ଶିଖର ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦମୟ ବ୍ରହ୍ମ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ। ତାପରେ ଯୋଗମାୟା ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଆବୃତ କଲେ।
ସେଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ମୟୀ ଶକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ମୟ ତତ୍ତ୍ୱ, ଚିତ୍ ଶକ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ଆବୃତ କଲେ ସେଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସଚେତନା। ଏହିପରି ସ୍ତର ପରେ ସ୍ତର ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଗମାୟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରି ସ୍ତର ପରେ ସ୍ତର ଆବୃତ କଲେ। ଯେତେ ସ୍ତର ସେ ଆବୃତ କରିକି ଚାଲିଲେ ସେତିକିଟା ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଗତରେ ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କର ଅସଂଖ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଯୋଗୀଟି ହୁଏତ ତାର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାଷାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ହୁଏତ ସମ୍ଭବପର ହୋଇନପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ ବୁଝିବା। ଏମିତି ସ୍ତର ପରେ ସ୍ତର, ଯେମିତି ସେ ପିଆଜର ଚୋପା ଭଳି ସ୍ତର ପରେ ସ୍ତର ସ୍ତର ପରେ ସ୍ତର ଆବୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ସବୁ ଆବରଣ ହେଉଛି ଯୋଗମାୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୀଳା। ତାଙ୍କର ସେଇ ଆବରଣକାରିଣୀ ଶକ୍ତି ଆବୃତ କରିବାର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଟା ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନତା ବା ଅବିଦ୍ୟାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ତର। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଭଗବାନ ନିଜକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁପାତରେ ଆବୃତ କରିଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦମୟ ବ୍ରହ୍ମରେ ଆବରଣର ପରିମାଣ ଅତି ନଗଣ୍ୟ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମର ପରିମାଣ ବା ପରସେଣ୍ଟେଜଟା ସର୍ବାଧିକ। ଧରାଯାଉ 99.9999 ସେ ଅନାବୃତ ଏବଂ 0.00001% ସେ ଆବୃତ। ଏଠି କେବଳ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଏମିତି ଗାଣିତିକ ହିସାବ କରିବା ଧୃଷ୍ଟତା ମୁଁ କେବେ କରିବି ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟେ ଅନୁମାନ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ এটা ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦମୟ ବ୍ରହ୍ମ, ଚିନ୍ମୟ ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ସଚେତନା ତାଠୁ ଆଉ ଟିକେ ଆବୃତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନମୟ ଲୋକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବିଜ୍ଞାନମୟ ଲୋକର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପୁଣି ଅନନ୍ତ। ସେଇଠି ଭଗବାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ତା ତୁଳନାରେ କିଛି ବି ନୁହେଁ, ଅତିମାନସ ତୁଳନାରେ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କେତେ ଆମେ ଜାଣି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ତ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା। ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ପଢିଛନ୍ତି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଯୌଗିକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ, କେତେ ଅମାପ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ସେ। ଚେତନାର ଅଧିମାନସ ଚେତନାର ଯେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ, ତାହେଲେ ଅତିମାନସର ଆଉ କେତେ ସହସ୍ର ଗୁଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହୋଇନଥିବ। ତାହା ସାଧାରଣ ମଣିଷ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କଳ୍ପନାର ବାହାରେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷର କାରବାର ବିଷୟରେ, ମଣିଷର ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ସବୁ ଚାଲିଛି ତାର ଜୀବନରେ, ତା ଟିକିଏ ବି କଳନା କରିପାରିବନି ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ବା ତାକୁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ମଧ୍ୟ। ସେ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିପାରିବ ଯେ ତାର ଲାଙ୍ଗୁଡ ଅଛି ଏବଂ ମଣିଷର ନାହିଁ। ସେ ଡେଇଁ ପାରୁଛି, ମଣିଷ ଡେଇଁ ପାରୁନାହିଁ। ସେ ବରଂ ଓଲଟା ବୁଝିବ ଯେ ମଣିଷ ତ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରାଣୀ, ଏ ତ ଗଛ ଚଢି ପାରୁନାହିଁ, ଡେଇଁ ପାରୁନାହିଁ, ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କଣ? ମଣିଷ ନିଜ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ। ଅତିମାନସ କଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅତିମାନସ ହେବାକୁ ପଡିବ, ଅତିମାନବ ହେବାକୁ ପଡିବ, ସେଇ ଚେତନା ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଚେତନାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏତେ, ପୁଣି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଥିବ ଆମେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବା କି? ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା ଏଠି ରହୁଛି,
ଯେ ସଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ସ୍ତରଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ନିମ୍ନ ରହିଛି ସତ୍, ତାପରେ ଚିନ୍ମୟ ଶକ୍ତି, ତାପରେ ଆନନ୍ଦମୟ ବ୍ରହ୍ମ, ଏମିତି ବିଭାଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଆମର ଏଇ ସାଧାରଣ ମାନୁଷୀ ଲୋକର ଯେଉଁ ବିଭେଦୀକରଣ, ଏଇ ନିୟମ ସେଠି କାମ କରେ ନାହିଁ। ସେଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ସେଇ ଲୋକର ନିୟମ ସେଟା କଣ ଯେ ସଚିତ୍ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ସ୍ତର ଓତପ୍ରୋତ ହେଇକି ଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ତରରେ ରହିଛି ସଚେତନା ଏବଂ ଚିନ୍ମୟ ଶକ୍ତି, ସେହିପରି ଚିନ୍ମୟ ସ୍ତରରେ ରହିଛି ସଚେତନା ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ ଶକ୍ତି, ଏବଂ ସତଲୋକ ବା ସଚେତନ ରହିଛି ଚିନ୍ମୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ ବ୍ରହ୍ମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚେତନା ପରସ୍ପର ସହିତ ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହେଇକି ଓତପ୍ରୋତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏକାଧାରରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ପୃଥକ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏକାଧାରରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ସେଇ ଚେତନା ହେଉଛି ଆମର ଏ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା, ତାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା, ଯୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅବଧାରିତ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦର ଉପଲବ୍ଧି। ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଅଧ୍ୟୟନ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଚରମ ଉପଲବ୍ଧିଟି ହେଉଛି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦର ଉପଲବ୍ଧି। ଏବଂ ଜ୍ଞାନଯୋଗୀ, ଜ୍ଞାନମାର୍ଗୀ ସାଧକ, ସେ ପ୍ରଥମେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବରେ ତାକୁ ବୁଝିବ। ତାର ତତ୍ତ୍ୱଗତ ସତ୍ୟଟି ସେ ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକଳନ କରିବ। ତାପରେ ସେଟା ଅନୁଭବ ଭିତରକୁ ଆଣିବ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ଭିତରକୁ ସେଟା ଆସିବ, ସେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନର ସମସ୍ତ ସୀମାବନ୍ଧନକୁ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଥିବ। ତାହା ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭୁ କହିସାରିଛନ୍ତି। ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଜରୁରୀ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମନ ଗୋଟେ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିକରି ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାର ଚେତନାର ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେଇ ପାରେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରିପାରେ ନାହିଁ, ବା ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ନିଜେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଛାତ୍ରକୁ କେମିତି ବୁଝେଇବେ? ତେଣୁ ମନ ନିଜେ ସେ ବିଷୟରେ କନଭିନ୍ସ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚେତନାର ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଶରୀର, ଏମାନଙ୍କୁ ସେ ବାଧ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଚେତନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ଯେମିତି ପରସ୍ପର ସହିତ ସହଯୋଗ ରକ୍ଷା କରି ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ନେତାଟିକୁ ଆଗେ ମଜବୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଯେଉଁ ଚେତନାର ଅଗ୍ରଦୂତ, ଆମର ମନୋମୟ ସତ୍ତା, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକରି ବାହାରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମ୍ମୁଖକୁ, ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ଜଣେ ସେତେବେଳେ ନେଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃସନ୍ଦେହ ହେଇଥାଏ, ତାର ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନଥାଏ, ତାର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ହେଇସାରିଥାଏ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋମୟ ଚେତନାକୁ ସେହିଭଳି ସନ୍ଦେହମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସନ୍ଦେହ ଶୂନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ଯାବତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆମ ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦର ଉପଲବ୍ଧି ଆମେ ଭାବିବା ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ଅବସ୍ଥା ବା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ, ମୋ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ, ଏମିତି ଆଦୌ ଭାବିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ସେମିତି ଯଦି ଭାବିବା
ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ପଥରୋଧ କରିଦେବା, ଆମର ଧାରଣା ଆମ ପାଇଁ ବାଧା ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମା ବହିରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହବ ମନର ଧାରଣା। ଧାରଣାଟି ହିଁ ଆମର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଯେକୌଣସି ଧାରଣା, ଗୋଟେ ଧରାବନ୍ଧା ନିୟମ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ସତ୍ୟକୁ ବାନ୍ଧି ଦଉ, ତାହେଲେ ତାଠୁ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଚେତନାର ଦ୍ୱାରଟି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ କୌଣସି ଧାରଣା ଆମେ ସର୍ବଶେଷ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାରଣା ପଛରେ କିଛି ସତ୍ୟତା ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପରମ ସତ୍ୟ ତାଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ, ବହୁତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ବହୁତ ବ୍ୟାପକ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ନୂତନ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଆମେ ଚେତନାର ଦ୍ୱାରଟିକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ରଖିଥିବା। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଗୋଟେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ସାଧକ ପାଇଁ ଏଇଟା ନିତାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆମକୁ ସେ ପରାତ୍ପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ପରାତ୍ପର ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ହେଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ବାଟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଅନ୍ୟ ବାଟ ନାହିଁ। ନାନ୍ୟ ପନ୍ଥା ବିଦ୍ୟୁତ ନ୍ୟାୟ। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧାରୋହଣ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଧା ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି। ମନୋମୟ ଚେତନା, ସେଟା ପୁଣି ମନ ଚେତନାର ନିମ୍ନତମ ସ୍ତରର ଶିଖରରେ, ମାନେ ମଣିଷର ଉଚ୍ଚତମ ବିକାଶକୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ମଣିଷ ଚେତନାର ଉଚ୍ଚତମ ବିକାଶ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି, ସେଟା ହଉଛି ମନୋମୟ ଚେତନାର ନିମ୍ନତମ ସ୍ତରର ଶିଖର। ଏବଂ ଏଇଟା ପାରି ହେଇଯିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଏଇଟା ପାରି ହେଇଗଲେ ଆମେ ଉଚ୍ଚତର ମନ ଚେତନା, ସେଇ ମନ ଭିତରେ ରହିବା ଆହୁରି କେତେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ କେଜାଣି, କି ମାଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ମହାମୂର୍ଖକୁ ମହାପଣ୍ଡିତ ରେ ବଦଳେଇ ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେ ଉଚ୍ଚତର ମାନସର ଲୋକ ସକଳ ପାର କରି ଅତିମାନ ସ୍ତରକୁ ସିଧାସଳଖ ନେଇଯିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ସେ ଚାହିଁଲେ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଂକଳ୍ପର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମର ସଂକଳ୍ପଟି ପ୍ରୟୋଗ କରି ସାଧନା କରିବା ଏବଂ ସେଇ ସର୍ତ୍ତରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆମର ସହାୟତା କରିବେ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହଉ, ଉଚ୍ଚତର ମନ ଚେତନାର ସ୍ତର ସକଳ ଦେଇ ଆମକୁ ଗତି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଉଚ୍ଚତର ମନ ଚେତନାର ସ୍ତର ସକଳ ହେଉଛି ଏଇ ସାଧାରଣ ମାନସର ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରରେ ରହିଛି ଉଚ୍ଚତର ମାନସ, ହାୟର ମାଇଣ୍ଡ। ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ରହିଛି ଆଲୋକିତ ମାନସ ବା ଇଲ୍ୟୁମିନ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ଯେଉଁ ଚେତନାର ଅବତାର ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଇଲ୍ୟୁମିନ୍ ପ୍ଲେନରେ ସେ କେତେ ବଡ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ଯାହା ମଣିଷର କଳ୍ପନାତୀତ। ଇଲ୍ୟୁମିନ୍ ପ୍ଲେନର ଚେତନା ଯଦି ଏତେ ଚମତ୍କାର ସାଧନ କରିପାରେ, ତାର ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରକୁ ପୁଣି ଆଉ କଣ ନଥିବ। ତା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଛି ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନ ବା ସମ୍ବୋଧିର ସ୍ତର, ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ ଆମର ଜୀବନର ଚରମ ସତ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ହେଇଯାଏ, ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନ। ଯୋଗୀଗଣ କହନ୍ତି ସେ ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନ ବା ସମ୍ବୋଧିର ସମ୍ପର୍କ ସିଧାସଳଖ ଅତିମାନସ ସହିତ ରହିଥାଏ। ଅତିମାନସ ସ୍ତରରୁ ଉତ୍ତରି ଆସି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ, ସେଟା ସମ୍ବୋଧି ବାଟ ଦେଇକରି ସାଧକର ସାଧାରଣ ମନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ତେଣୁ ବାଟରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବିକୃତ ହେଇଯାଏ। ସମ୍ବୋଧିର ସ୍ତରରେ ଜଣେ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ এই ସାମଗ୍ରିକ କାଳକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିପାରେ। ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଛି ଅଧିମାନସ, ଓଭର ମାଇଣ୍ଡ। ଯେଉଁ ଲୋକର ଅବତାର ଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯେତେ ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି,
ସମସ୍ତେ ସେ ଅଧିମାନସ ସ୍ତରର ଜୀବ। ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ ବା ପୂଜା କରୁ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବତା ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିର ଅଧିଷ୍ଠାତା ବା ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ ଯମ ଇତ୍ୟାଦି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ, ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଏବଂ ମାଙ୍କର ଚତୁର୍ବିଧା ଶକ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତେ ଅଧିମାନସ ସ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏବଂ ଅଧିମାନସ ସ୍ତର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଛି ଅତିମାନସ ଲୋକ। ଅପରା ପ୍ରକୃତିର ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କ୍ଷମା କରିବେ, ପରା ପ୍ରକୃତି। ଅପରା ପ୍ରକୃତିର ସୀମା ହେଉଛି ଅଧିମାନସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ପରା ପ୍ରକୃତି। ଏବଂ ସେହି ପରାର୍ଦ୍ଧରେ ଭଗବାନ ବିଜ୍ଞାନମୟ ଚେତନା ରୂପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ସେ ବିଜ୍ଞାନମୟ ଲୋକ ଏବଂ ତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ତ ସ୍ତରକୁ ଆମର ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅଛି। ସୁଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା, କିଛି ନିରାଶ ହେବାର ନାହିଁ ବା ଥକି ପଡ଼ିକରି ବିଶ୍ରାମ କରିବାର ନାହିଁ, ଅନ୍ତହୀନ ଏହି ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମକପ୍ରଦ, ପୁଲକପ୍ରଦ, ଗୋଟେ ଥ୍ରିଲିଂ ଆଡଭେଞ୍ଚର। ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଶେଷ କୃପା। এই ଜୀବନ ଯାତ୍ରା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ଅଭିଯାତ୍ରାର କାହାଣୀ। ଆମେ ଆମର ଜୀବନଟିକୁ ମାଙ୍କର କୃପା ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଏହି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କିଭଳି ହେବ, କେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ଏବଂ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଆଧାର କରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମୟ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଆଲୋଚନା ଗୋଟେ ବିରାମ ଦେବା। ସମସ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଯୋଗଦାନ ନିମନ୍ତେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରି ରହୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ ଆଲୋଚନା। ଆମର ଯାହାକି ଅପ୍ରାପ୍ୟ ନୁହେଁ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରାପ୍ୟ। କାରଣ ଆମର ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ଯୋଉଠୁ ଆସିଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ସେଇଠାରୁ କାହିଁ କେତେ ତଳକୁ ଅଛି, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ନିମ୍ନକୁ ଆମର ବସବାସଟା ସେଠି। ଏଇ ଭିତରେ ଆମକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପାଇବାର ବି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅଛି, ଯାହାକି ଅପ୍ରାପ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ସେ, କାରଣ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ସେ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏତ କେତେ କୁର୍ମି କୀଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଥରରୁ ମ୍ୟାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆସିଲେଣି ଏବଂ ଆମର ଯାତ୍ରା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବ। ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ମନ ହଉଛନ୍ତି, ମନ ସର୍ବସ୍ୱ ହେଲେ ମଣିଷ ଏବଂ ମନ ଉପରେ ଆହୁରି କେତେ ସ୍ତର, ତାପରେ ପୁଣି ଅତିମାନସ ଏବଂ ଅତିମାନସ ଉପରକୁ ପୁଣି ଆହୁରି ଆଗକୁ ବିଜ୍ଞାନମୟ ଚେତନା, ତା ସହିତ ଆମର ଯୋଉ ରହିଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, 7 କଟ୍ସ ଅଫ ଦି ବିଇଂ ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି। ଉପରେ ରହିଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ନିମ୍ନରେ ରହିଲେ ଶରୀର, ପ୍ରାଣ, ମନ। ଶରୀର ହଉଛନ୍ତି ଜଡ ଚେତନା ଏବଂ ତା ଉପରକୁ ରହିଲେ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ତା ଉପରକୁ ରହିଲେ ମନ ଏବଂ ଏହାର ଯୋଉ ଉପରକୁ ରହିଲେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅତିମାନସ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି। ମନର ତ କେତେ ସ୍ତର କଥା ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି।
ଅତି ମାନସ ଯେ କି ମାନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ଏ ସବୁକୁ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଲୀଳାମୟ ଯେ କୋଉଟା ବି ଅପ୍ରାପ୍ୟ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ପାଇଁ ହିଁ ରହିଛି, ସେଟା ପ୍ରାପ୍ୟ ହବ ଏବଂ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ମଧ୍ୟ ସେ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଉନ୍ମିଳିତ ରହିବା, ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉନ୍ମିଳିତ ହେବା, ଯୋଗ ମାୟା ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଭଲ ପାଇବା ମାଙ୍କୁ ଏବଂ ସେ ସବୁ କିଛି ସେ କରିବେ। ଅନନ୍ତ କୋଟି ଲୀଳାର ଅଧିକାରିଣୀ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ସେଇ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛେ। ଅନଲାଇନ ଆସ୍ପିରେସନ ପାଠଚକ୍ର ତରଫରୁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛେ ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାଙ୍କୁ, ମାତୃସେନ ଦାଙ୍କୁ ଏବଂ ଆଜିର ପାଠଚକ୍ରକୁ ଆମେ ମାଙ୍କର ନାମ ଜପ ସହିତ ସମାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। ମା 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 ମା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ତଥା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆମେ ପୁଣି ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ଆମେ ବିରତି ଘୋଷଣା କଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଭର, ସମସ୍ତଙ୍କର